गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मो सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम मैथमेटिक्स पेडागोजी रो गोटे नुआ टॉपिक देखिबा जेटा होची कोन टाइप ऑफ टेस्ट फॉर इवैल्यूएशन। आम विभिन्न प्रकार टेस्ट करिथाओ जेमति कि ओरल टेस्ट हिथाओ, रिटन टेस्ट हिथाओ, परफॉर्मेंस टेस्ट हिथाओ, एली विभिन्न प्रकार टेस्ट करा जाए। काहे टेस्ट करा जाए आम गोटे इवैल्यूएशन रो जो प्रक्रिया अछि ताको आम त्वरान्वित करिवा पई एवं करि सला परे सेथरो किछि एरर बाहरी थाए से एरर को कौ प्रकार आम एनालिसिस करवा ये समस्त विषय आम जाना आज वीडियो रे। तो यह ओटेड हो सीटेड हो कि जेटीसी हो जेकोसी तुम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देवाई चाहूच से सबुथ पेडागोजी जो मैथमेटिक्स पेडागोजी तो से समस्त ये वीडियोटी हेल्पफुल हम। तो जो मैंने भी मो चैनल नुआ अच्छा मो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो पसंद थे लाइक और शेयर कर। मैथमेटिक्स प्रीवियस जहाँ भी मु ऑलरेडी क्लास कंप्लीट करिछि तार मु डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दे देबी सेठु जाकी तमे सेटा को देखि परिबो एवं लेटेस्ट वीडियो रो अपडेट जानिबा पई मो टेलीग्राम चैनल ले जॉइन हे परिबो तार मध्ये मु डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देबी। तो आज स्टार्ट करबा हमें टाइप्स ऑफ टेस्ट। तो देखिबा कोन कोन अछि। प्रथम देखो परीक्षण रो प्रकार भेद। बेसिकली आम परीक्षण प्रकार भेद कौन कौन ताको प्रथम देखा। प्राथमिक स्तर हो बा उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर रे हो मूल्यांकन पाई मुख्यतः दुईटी पद्धति व्यवहार करा जाए है। दुईटी पद्धति कौन कौन सेटा गोटे होची परीक्षण आ गोटे होची पर्यवेक्षण है। परीक्षण आ गोटे होची पर्यवेक्षण। तो प्रति पद्धति रे विभिन्न प्रकार मूल्यांकन कौशल मध्ये अछि। तो प्रथमे परीक्षण कौन ता विषय आम जानिबा। तो देख परीक्षण कौन देख परीक्षण प्रक्रिया सहित समस्त परिचित आम समस्ते जानीचु कहीं परीक्षण प्रक्रिया को आम समस्ते मध्य देखिए गति करके आसीचु है। एथिरे केतेक प्रश्न कार्य संबंधित प्रश्न पत्र परीक्षण व्यवहार करा जाय थाए है। परीक्षण प्रश्न गुड़िकर उत्तर देवा प्रणाली को विचार को नहीं है तीन प्रकार होता है। देख ये कौन प्रथम तो प्रश्न पत्र थी गोटे प्रश्न माने क्वेश्चन से माने दे देबे जो किसी प्रश्न पत्र थिबो किंतु तमे जो उत्तर देबो से उत्तरटा तमरो तीनटा प्रक्रिया रे तमे उत्तर देई थाओ। गोटे होची लिखित गोटे मौखिक आ गोटे निष्पादन। तो लिखित माने कोन रिटन टेस्ट जोरा तमे कोन कि तमे सब लिखि कि जणेबो रिटन टेस्ट। गोटे जे मौखिक मौखिक माने कोन ओरल टेस्ट हला रिटन टेस्ट एठी लिखि दे पारो रिटन टेस्ट हला जोथि कि तमे किछि कोन करबो लेखिकी जणेबो क्वेश्चन आंसर टाको लेखिकी जणेबो। मौखिकटा कौन ओरल टेस्ट जोटा कि बेसिकली छोट छुआ मान संगे करा जाए ताको मौखिक पचरा जाए है मुहर पचरा जाए। आ निष्पादन अछि एही एगुड़िकर शिक्षार्थी देइथिबा उत्तर को विचार करी सेथिरे नंबर देई परिमाप कर। आर थर परिमापक कोन मु प्रीवियस क्लास रे बुझेइछि ऑलरेडी। तो परिमापक माने कोन किछिटा निर्दिष्ट नंबर दिया जाए और सेही अनुसार सेही नंबर आधार रे विचार करा जाए जे विद्यार्थी केते शिक्षा को ग्रहण करछि ताको परिमापक जो सेही जो पद्धति को परिमापक बोली कहा जाए। तो परिमाप करा गला आस से संपर्क अधिक आलोचना करबा हमें कौन कौन देखा। प्रथम जे लिखित परीक्षा कौन ता विषय में जानिबा रिटन टेस्ट है जो परीक्षण रे छात्र छात्री मानू किसी लेखिबा को पड़ी थाए ताको लिखित परीक्षण कहा जाए। एही परीक्षण माध्यम रे तार बोध शक्ति युक्ति शक्ति चिंता शक्ति सृजनी शक्ति परिमाप करा जाए। बोध शक्ति कॉग्निटिव तार केते से कॉग्निटिव डेवलपमेंट केते हिची जणा पड़ी जिवो। युक्ति शक्ति केते लॉजिकल थिंकिंग अछि। चिंता शक्ति थिंकिंग पावर केते अछि तार हला। सृजनी शक्ति ये सब माप करा जाए। पुणी थोड़े देखा हेले यह दुई प्रकार गोटे जे रचनात्मक परीक्षण आ गोटे वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। रचनात्मक परीक्षण आ गोटे जे वस्तुनिष्ठ एरा फिर मन रख एगो सब कैटेगराइज करा जाय छै दुईटा भाग रे। रचनात्मक माने कोन दीर्घमूलक प्रश्न है जार कि तुम बहुत गुड़ाक आंसर बाहरुथिबो गोटे छुआ 150 मध्य कि 200 250 मध्य कि 50 शब्द मध्य से आंसर देबो है बहुत गुड़ाक आंसर बाहरुथिबो ताको व्याख्या करिवो। वस्तुनिष्ठ माने कोन तुम साधारणतः जानिचो
केवल सिंगल आंसर थिबो सेतरे गोटे ही आंसर थिबो सूर्य कोउ दिगरु उदय हुए केवल तार गोटे ही आंसर अछि जे पूर्व दिगरु से उदय हुए एतरे आ अन्य कोनोसी द्विमत नाही हला तेणु एई गुडे कहछि वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो ता विषय में अधिक व्याख्या करबा लिखित परीक्षण रे भाषा ज्ञान और लिखित दक्षता आवश्यक हेउथिबारु भाषा ज्ञान आ लिखित हला दक्षता नथिबा पिलामानकर एहा द्वारा मूल्यांकन करिबा कष्ट साध्य होइଥାଏ जार लिखिबार दक्षता नाही लिखि पारु नथिबो किबा भाषा ज्ञान नथिबो हला कोठी प्रेजेंट टेंस देबार अछि कोठी पास्ट टेंस देबार अछि कोठी कोन केमति लिखिबा अछि भाषा गत नॉलेज नथिबो तो सेमान को कष्ट साध्य जे मूल्यांकन करबा पई किंतु एही परीक्षण मूल्यांकन प्रक्रिया और फलाफल लिपिबद्ध हेउथिबारु एगुडी को तर्जमा करिबारे मनोमुखी हेबार संभावना बहुत कम तर्जमा आमे करि परिबा कि मनोमुखी कार्य करि परिबा कि ना यार तो मूल्यांकन प्रक्रिया आ फलाफल आम लिपिबद्ध होउची हला ताको आमे प्रमाण हिसाब रे रखुछ हम पाखरे तेनो एथिरे आमे मनोमुखी कार्य करि परिबा नाही हला तो ये गला रिटन टेस्ट जो कि तुमको लिखित दक्षता और भाषागत दक्षता बहुत दरकार अछि किंतु मौखिक परीक्षण बा ओरल टेस्ट कौन मौखिक परीक्षण द्वारा विद्यार्थी मानकर भाव प्रकाश करिवार दक्षता वृद्धि होता से कहि पाउथबो हला गोटे गुरुजी कि गुरुमा किछि गोटे पचारिले से आंसरटा देई पाउथबो हला गणित शिक्षण मूल्यांकन रे शिक्षक शिक्षार्थी श्रेणी भितरे बाहर किपरि भाव विनिमय करूछंती ताहा लक्ष्य करी तार मूल्यांकन करा जाय थाए हला तो एथे कोन हिता देखम एथि पई विद्यालय पाठ्यक्रम रे विद्यार्थी मानकर गाणितिक ज्ञान मूल्यांकन करिबा पई मानसांक पचरा जाए मानसांक कोन आजिकली मानसांक रे एटा होची भूल जदि आमे खाता कलम धरि कि मानसांक करिबा इ होची संपूर्ण भाव रे भूल मानसांक होची मुहरे आंसर देबा मौखिक उत्तर देबा हला बहुत जगह रे मौखिक उत्तर दिया जाय मानसांकटा सेति में करा जायछि हला तेणु विद्यालय रे मानसांकर बहुल भाव रे परिचय करा जाय हला तो मु जेतेबेले थिली जो स्कूल ले आगो थिली एबे वर्तमान मु स्कूल ले आ नाही मु कॉलेज को पळे आसलिनी तो प्रथमे जो मु स्कूल ले थिली सेठारे मानसांक गुडी को मु सब बेले चेष्टा करे जे प्रथमे शिशु माने से माने ताको मौखिक उत्तर देबा पे चेष्टा करंतु हला ताको मानसांक सब बेले मु मौखिक कराए हला से मुहरे सेते को हबो कि थिंकिंग कैपेसिटी तांकर एनालिसिस कैपेसिटी लॉजिकल थिंकिंग एगुडा को बहुत शीघ्र तांकर वृद्धि होई थाए तापर तो हाथ रे आमे जति लेखेबा से लेखिले तो ऑटोमेटिक जोग वियोग हरण गुणन तमे जानि जंती किंतु जदि मौखिक उत्तर दे पारुचंती ताले तांको ब्रेन रो एक्सरसाइज तो बेसी ही थाए हला तेरे मु सबले मानसिक को मौखिक देबा पई तांको प्रोत्साहन दउथली हला ए प्रकार परीक्षण द्वारा छात्र छात्री मानको बोध मानसिक गणन हिसाब दक्षता पढ़िबार शैली सठिकता चातुर्य आदि मापी हुए हला माने तमे जदि मानसांक को भल भाव मौखिक जदि छुआ माने करि दे परछंती जानिबो जे से माने आउ पछको केबे फेरिकी देखिबे नहीं हला गणित मामला रे कहूची मु कहिना तांकर बुद्धि तांकर कौशल तांकर दक्षता बोध शक्ति तापर तांकर चातुर्य बा चतुरता सब वृद्धि थाए हला किंतु एभली मूल्यांकन को लिपिबद्ध करिबार उपयुक्त व्यवस्था नथिले एहा फलाफल मनोमुखी हेबार संभावना अछि लिपिबद्ध तो नाही ना माने मन कर गोटे आज पर्यंत सेंति केबे हेई नाही किंतु कहूची गोटे छुआटी गोटे विद्यार्थी लेखि देछि ता माने अर्थात से लिपिबद्ध अछि सेथरे मनोमुखी हेबा नाही देखि मार्क आमे बाध्य सेही मार्क आमे देई परबा मूल्यांकन करि परबा किंतु गोटे छुआटे जदि मौखिक कहूची से कोन कहूची त आमे जानि पारुनी ना से हुए तो ठीक रे कहूथिबो किंतु गुरुजी गुरुमा माने बुझी पारि नथिबे हला किंबा से आउ कोन कहूथिबो गुरुजी गुरुमा माने आउ किछु तार उत्तर माने बुझी पारुथिबे तो यार मनोमुखी हेबार बहुत संभावना थाए मूल्यांकन हला निष्पादन बा परफॉर्मेंस टेस्ट निष्पादन बा परफॉर्मेंस टेस्ट कोन कहिबा और लेखिबा परिवर्ते विद्यार्थी को किछि कार्य करबा को दिया जाए हला आ प्रणाली आ फलाफल को लक्ष्य करी जे परीक्षण करा जाए
ତାକୁ ନିଷ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ପରଫର୍ମାନ୍ସ ତାକୁ କିଛି କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ, ଯେମିତିକି ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଫୁଲର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ତମେ ଚିହ୍ନାଅ, ସେମାନେ ସେଟାକୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିକି ଦେଖେଇବେ, ତାକୁ ଫୁଲର ପାଖୁଡାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଦେଖେଇବେ, ତାକୁ ଅଲଗା କରିବେ, କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ। ତାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଏ, ସେଇ ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ସୃଜନୀ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲା ନା, ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲା, ଯେମିତିକି ତମର ବଡ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛି ନା ଯେ ତମ ଯଦି ଗୋଟେ ଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଚ ରେ ଆୟୋଡିନ ସଲ୍ୟୁସନ ମିଶେଇଲେ ସେଟା ଷ୍ଟାର୍ଚ ଆୟୋଡାଇଡ ହେଇଯାଏ। କେମିତି ଜାଣିବା? ଷ୍ଟାର୍ଚ ଆୟୋଡାଇଡ ର କଲରଟା ହଉଛି ବ୍ଲୁଇଶ ବ୍ଲାକ୍ କଲର। ଏଟା ଯଦି ତମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର କହୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟେ ଦଉଛି। ତ ଛୁଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଚ ରେ ଆୟୋଡିନ ସଲ୍ୟୁସନ ମିଶାନ୍ତି, ସେ ଅଟୋମେଟିକ କଣ ହେଇଯାଏ, ସେ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଆୟୋଡାଇଡ ହେଇଯାଏ ହେଲା। ତ ଇଏ ହଉଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କହିଦେଲି। ଚାଲ ଗଣିତର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଆଣିବ ହେଲା, ସେ ଖଣ୍ଡକୁ ଯୋଡିକି ତମେ ଗୋଟେ ଆୟତକାର ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସମଘନ ଚିତ୍ର ହେଲା, କିମ୍ବା ତମେ ଗୋଟେ ଟାଇଲ ବିଛାଇବା, এইগুড়ାକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ କରାଯାଏ ହେଲା, ତାଙ୍କର କଣ ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ବଢିବ, କାରଣ ସେମାନେ କରନ୍ତି ନା, ନିଜେ ସେଟାକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ତାର ନା ଏଠି କହିବାର ଅଛି ଭୂମିକା, ନା ଲିଖିତର ଅଛି, ଏଠି କିଛି ସେମାନେ କରନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର କଣ ହେଇଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, କୁଶଳତା, ପରିପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ, ଅନୁସଂଗୀଷ୍ଣା ମନୋଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ପରିମାପ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ବସ୍ତୁ ଦେଇ ସେସବୁକୁ ଗଣିବା ବା ବିଭାଗୀକରଣ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରଖଣ୍ଡକୁ ଏକାଠି କରି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ପରିଣତ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ନିଷ୍ପାଦନ ପରୀକ୍ଷଣର କେତେକ ଉଦାହରଣ ହେଲା। ଏବେ କହିଥିଲି ନା, କିଛିଟା ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଦେବା, ତାଙ୍କୁ କହିବା ଏଟା ଗଣିକି ତାଙ୍କୁ ବିଭାଗୀକରଣ କର, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କୋଉଟା, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କୋଉଟା, କିମ୍ବା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା, ଏମିତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା। କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ଯୋଡା ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଅ, ତାର ଯୋଗଫଳ କଣ ହଉଛି କୁହ ହେଲା, ଏଇ ପ୍ରକାର। କିମ୍ବା କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଇଦେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର, ମାନେ ସେମାନେ କିଛିଟା ଚିତ୍ର ଖଣ୍ଡକୁ ନେବେ, ତାକୁ ମିଶିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର କରିବେ, ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ରର ଇତ୍ୟାଦିର ଅଙ୍କନ କରିବେ, ଏଇଗୁଡିକ ହେଲା। ତ ଏଥିରେ କଣ ହେଇଥାଏ, ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ ଅସୁବିଧା ଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଲିଖିତ ମୌଖିକ ନିଷ୍ପାଦନ ପରୀକ୍ଷଣର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଏକାନ୍ତ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଗଲାଣି ନା, ଯେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବ ତମେ, ସେମାନେ ଲିଖିତ ମୌଖିକ ନିଷ୍ପାଦନ ପରୀକ୍ଷଣ ସବୁତକ ମିଶେଇକି ତାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ହେଲା, ତାକୁ ତାଙ୍କର ପରିମାପ କରାଯାଏ ହେଲା। ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ କଣ କଣ ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବା, ଏଗୁଡିକ ହେଲା 3 ଭାଗରେ ହେଲା। କଣ କଣ ସେ 3 ଭାଗରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଦୀର୍ଘ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଦୀର୍ଘ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ, ଲଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏଟା ତମେ ଜାଣିଛ ହେଲା। ଯୋଉଥିରେ କି ଦୀର୍ଘ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ, ଯେମିତିକି ରଚନା କରିବା, ମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ହେଲା। ଯେତିକି ଏଇଥିରେ କଣ ହବ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ବିଶ୍ଳେଷଣ କର ଆଦି ହଉଛି କେତେକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା, ଯେତିକି ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ କରି। ତ ଏଇଠି ତମେ ଦେଖ, ରଚନା ଲେଖିବା ତ ତମର ଆସିଗଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ, ଏଥିରେ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବା ଆଲୋଚନା କେମିତି କରିଥାଉ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କେମିତି କରିଥାଉ, ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ବେସିକାଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। 7ର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର କରିପାରିବା ହେଲା। 7ର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆମେ କରିପାରିବା 1 + 6, 2 + 5, 3 + 4, ତାପରେ 4 + 3, ତାପରେ ଲେଖିପାରିବା 3 + ତମର ରହିଲା 4 ହେଲା। ଆଚ୍ଛା 1 2 3 3 + 4 4 5 + 2, ତାପରେ ଆସିଲା 6 + 1 ହେଲା, 7 + 0। ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ତାକୁ କଣ ବହୁତ ଗୁଡାକ ଆମର ଏଠି ଆନ୍ସର ବାହାରିଲା, ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡାକ ଆମର ଆନ୍ସର ବାହାରିଛି। ସବୁ ଆନ୍ସର ମୂଳରେ 7 ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାହାରିଲା, ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଲେଖି ପାରିଲେ ହେଲା, ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଆମେ ହେଲା, ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଲା। ତ ଇଏ ରହିଲା ତମର
ଦୀର୍ଘମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ତ ଏଥିରେ କଣ ହେଇଥାଏ, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟକୁ ସଂଗଠିତ କରି ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ସଜାଇଥାଏ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପିଲାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ, ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଶୈଳୀ, ଭାବ ପ୍ରକାଶର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଭୃତିର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥାଏ ହେଲା। ସେ ଭାବିବ ନା, ତାର ଦକ୍ଷତା ଜଣା ପଡିବ, ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କେତେ ତାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆଉ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ତାର ଶୈଳୀ କଣ ସେ ଜାଣିପାରିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହିଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ହେଲା। ଏହାର ମୂଲ୍ୟାୟନର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମସ୍ୟା କଣ, ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷଣର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତରକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନମ୍ବର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଉଦାହରଣ ସହ ଗଣିତ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ଆଲୋଚନା କର ହେଲା। ଗଣିତରେ ମନ୍ଥରଗାମୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ହେଲା। ଏଇ ପ୍ରକାର ଆସିପାରିବ ଗଣିତର। ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ତର ମୂଳ କଣ ଅଛି, ସର୍ଟ ଟାଇପ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଏଇ ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣକୁ ମନେ ରଖିଥ, ପରୀକ୍ଷା ପଡିଲେ ଏକୁ ଲେଖିପାରିବ। ଇଏ ହଉଛି ଦୀର୍ଘମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦାହରଣ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ତର ମୂଳକ ବା ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଟାଇପ ହଉଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ତର ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରକୁ ସୀମିତ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ 2 ବା 3ଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଲେଖିବାର ଅଛି ତାକୁ ହେଲା। 2 ବା 3 ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ତାକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଉତ୍ତରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଉତ୍ତର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସହଜ ହେଲା, ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ଦେଖ ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କିଛି ଦେଇ ଦେଇଛି। -2/3 ଓ 3/5 ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ହେଲା। 8% ସରଳ ସୁଧରେ ମାନେ 2 ରୁ 3ଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ହେଇପାରିବ। 3ଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ତମେ ଜାଣିଛ କେମିତି ବାହାରେ ହେଲା। ଏକୁ ଯୋଗ କରିକି ବିଭକ୍ତ କରି 2 ହେଇଯାଏ, ଗୋଟିଏ ଫାଷ୍ଟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ପୁଣି ଥରେ ଯାହାକୁ ବାହାରିଲା ତାକୁ ୟା ସହିତ ଯୋଗ କରିକି ବିଭକ୍ତ କରି 2 କରି ଦିଆଯାଏ। এই ପ୍ରକାର ସବୁ ବାହାରେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ତ 3ଟା ଅଛି ମାନେ 3ଟା ଲାଇନରେ ହବ। 8% ସରଳ ସୁଧରେ 500 ଟଙ୍କାର 7 ବର୍ଷର ସରଳ ସୁଧ କେତେ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏରା I = PTR/100 ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ଆମେ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ଲେଖିବା। ଭଗ୍ନାଂଶ ପରିମେୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? 2 ରୁ 3ଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଭିତରେ ହବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦେଖିବା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ ହେଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା ସଂଖ୍ୟାରେ ସଂକେତ କରାଯାଏ। ଆମେ ଜାଣିଲୁ ତାକୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ, ଯୋଉଟା କି ତମମାନେ ଓଟିଟି ଏକ୍ସାମରେ ଦେବାକୁ ଯାଉଛ ହେଲା। ତାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ସର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଥିବ, ତାକୁ ତମେ ଦେବ। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟତା ନଥିବାରୁ ଏହା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ। କାରଣ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯେତେ ଜଣ ପରୀକ୍ଷକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନମ୍ବର ପାଇବେ ହେଲା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଏଇଟା, ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ଛୁଆ ମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି 3 ଜଣ 4 ଜଣ ପରୀକ୍ଷକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ, ତ ହୁଏତ ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆନ୍ସର ନମ୍ବର ଦେବ, ଜଣେ କଣ କରିବ ହାଲୁକା ନମ୍ବର ଦେଇପାରେ, ହାଲୁକାରେ ନେଇପାରେ ହେଲା। ସେ ଚାହିଁବେ ଯେ ସବୁ ଛୁଆ ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ନମ୍ବର ପାଆନ୍ତୁ ହେଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୀର୍ଘମୂଳକର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଯଦି ପରୀକ୍ଷକ ଜଣେ ଥିବେ ତ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି 3-4 ଜଣ ପରୀକ୍ଷକ ଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପାତର ଅନ୍ତର ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା କିଏ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ପଡିଗଲା, ସେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ମାନେ ଯଦି କଲା, ହାତ ଦେଖିବା ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କଲା, ତାହେଲେ ମାର୍କଟା କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜାଗା ଯଦି ଯିଏ ଖାତା ଦେଖୁଥିବେ, ସେ ଯଦି ମାନେ ଜଣେ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ, ସେ କହୁଥିବେ ଛୁଆ ଯାହା ବି ଲେଖୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ମାର୍କ ଦେଇଦିଏ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା 2ଟା ଛୁଆ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡାକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠରେ କଣ ହେଇଥାଏ, ତମର ତ ଆନ୍ସର ଗୋଟିଏ ନା, ସେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷକ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସେମ ମାର୍କ ହିଁ ଦେବେ। ଯଦି 2 + 2 = ତମ 4 ହିଁ ଉତ୍ତର, ତାହେଲେ ଯିଏ ବି ଖାତା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି 4 ଲେଖିଥିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଦେବେ, ୟାର ତ ଅଲଗା ଉତ୍ତର ନାହିଁ ନା।
ତେणु ଏଠାରେ ପରୀକ୍ଷକ ଯେତେ ଜଣ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କଲେ ସମାନ ନମ୍ବର ମିଳେ। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏକ ଅନ୍ୟନ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଠିକ ଥିଲେ 1 ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ, ନଚେତ 0 ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବାର ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଏଠି ତମେ ଦେଖ 5/3 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ହିଁ ଉତ୍ତର ଅଛି, ଏଥିରେ ଆଉ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ତିନି କରଣ ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଇଏ ଏଥିରେ ଆଉ 190 କି 170 ହେବା ନାହିଁ ହେଲା। a ପ୍ଲସ b ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ a ପ୍ଲସ b ଇଣ୍ଟୁ କଣ ହବ 2ab ହବ। ଏଠି ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ହେବାର ଅଛି କି? ହେବାର ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଇଏ ହେଲା ତମର ଏଇ ପ୍ରକାର କିଛି ଉଦାହରଣ ହେଲା। ତ ଇଏ पर କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଦେଖ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର, ସମାପନ ବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିବ, ଦି ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ହେଲା, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କର, ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ, ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଖ, এই ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନିଜ ମନରୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। କେବଳ ଉକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ହେ ଉତ୍ତର ଦେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାନ ଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଜ ଲାଗେ ହେଲା। ଯେମିତିକି ଦେଖ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଦେଲା, ଗୋଟିଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଉଦାହରଣ ଦିଅ, 25 ର 10 ଶତକଡ଼ା କେତେ ହେଲା। ତ ୟାର ତମର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହବ ଏବଂ ଗୋଟେ ହିଁ ଉତ୍ତର ହବ। ସମାପନ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ, ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ହେଲା। ସମାପନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ସମାପନ ମାନେ କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ଯୋଉଥିରେ କି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଛାଡି ଦେଇଥିବେ ହେଲା, ବ୍ଲାଙ୍କ ରଖିଦେବେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ତମେ ଉତ୍ତରଟା ଲେଖିଲେ ସେ ଯାଇକିନା ସେ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ସମାପନ ହଉଥିବ ହେଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସମାପନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ଏଥିରେ କଣ ହେଇଥାଏ, ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ୟ ରୂପ। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ବା ଉକ୍ତିରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରି ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟାଂଶ, ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମାପନ ହେଇଥାଏ ନା ବାକ୍ୟଟା, ତେଣୁ ତାକୁ ସମାପନ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି ଡ୍ୟାଶ। ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମକୁ ସମାପନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖିବି, ତାହେଲେ ବାକ୍ୟଟା ଠିକ ହବ ହେଲା। 1 ବିଭକ୍ତକ 5, 5 ବିଭକ୍ତକ 1 ବିଭକ୍ତ 10, 15, ତାପରେ ଏଠି ଛାଡିଦେଲା, ତାପରେ ଏଟା 1 ତ 25, 1 ବିଭକ୍ତକ 20 ହେଲେ ଏଟା ଆମ ସମାପନ ହେଲା ଉତ୍ତରଟା ହେଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦି ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ, ଦି ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଟେଷ୍ଟ। ଦି ବିକଳ୍ପ ମାନେ ୟା ତ ଫିର ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ଠିକ ହେଇଥିବ ନହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଥିବ, ଯୋଉଟା କି ଟ୍ରୁ କିମ୍ବା ଫଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ରାଇଟ, ତାକୁ ଆମେ ଆଉ କଣ ଲେଖିଥାଉ, ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରୁ ହେଲା, ଟ୍ରୁ କିମ୍ବା ଫଲ୍ସ ଲେଖିପାରୁ ହେଲା, ୟେସ୍ କିମ୍ବା नो ଲେଖିପାରୁ, ରାଇଟ କିମ୍ବା ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଆମେ ଲେଖିପାରୁ ହେଲା। ଦିଟା ବିକଳ୍ପ ହେଇଥାଏ ହେଲା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ ଦେଇ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ପଡେ ପକେଇ ନା, ଠିକ ଥିଲେ ଠିକ ଲେଖ, ଭୁଲ ଥିଲେ ଭୁଲ ଲେଖ ହେଲା। ଯାହାର କେବଳ ଦୁଇଟି ସମ୍ଭବ ଉତ୍ତର, ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ୟା ତ ବି ଠିକ ହବ ନହେଲେ ଭୁଲ ହବ। ଏଇଠି ଦେଇଛି ଦେଖ ହେଲା, ଦୁଇଟି ସମ୍ଭବ ଉତ୍ତର ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ହବ ନହେଲେ ଏଇଟା ହବ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ଏଥିରେ କଣ କଣ ହେଇପାରେ, ଯଦି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଡ୍ୟାଶ 1 ଅଟେ, ତମେ ଏଠି ଠିକ ଦବ କି ଭୁଲ ଦବ, ଏଟା ତମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ହେଲା। ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା 2 ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯୋଗ ପ୍ରସ୍ଥ, ଠିକ କି ଭୁଲ ତମେ ନିଜେ କହିବ। ବୃତ୍ତ ଏକ ସରଳୀ ରେଖୀୟ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର, ଠିକ କି ଭୁଲ, ଦୁଇଟା ହିଁ ଆନ୍ସର ହବ, ୟା ତ ଫିର ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଠିକ ଅଛି କିମ୍ବା ଭୁଲ ଅଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିଲା ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ, ଯୋଉଟା କି ତମେ ମାନେ ଓटेट एग्जाम ରେ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛ କି जेटीसी ରେ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ଯୋଉଥିରେ କି ଅପସନ ଥିବ 4ଟା 5ଟା ଯାହା ବି ଅପସନ ଥିବ। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ 3 କିମ୍ବା 4ଟି ସମ୍ଭବ ଉତ୍ତର, 3 ତ ନଥାଏ ଆମର ଏକ୍ସାମ ରେ, 4 ନହେଲେ 5 ବି ଥାଏ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଠିକ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ ଥିବ। ପ୍ରଶ୍ନରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଠିକ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଚିହ୍ନାଇବାକୁ ପଡିଥାଏ ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଠିକ କି ଭୁଲ ଜଣା ପଡେ। ଏଠି ଦେଖ
60 ଟଙ୍କାର 30% ହଉଛି କେତେ? ତ ତମେ ଲେଖିକି କହିଦବ 60 ଗୁଣନ 30 ବିଭକ୍ତକ 100 ହେଇଗଲା ହେଲା। ଏଠି ଦୁଇଟା ଶୂନ ଏଠି ଗଲା କେତେ ହେଲା 18। ଦେଖ ଅପସନରେ 18 ଅଛି କି ନାହିଁ? ଅଛି 18 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ବାହାରିବ। ଅପସନ 4ଟା ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ବାହାରିବ। ଏଇଠି କଣ ହେଇଥାଏ କୁହ ତ? ଏଠି ତମେ ଯଦି ଆନ୍ସର ଜାଣିନ 30 ଏଇ ସବୁ ଅଛି, ମନେକର ଏଇଠି ମାରିଦେଲି ହେଲା, ଜାଣିନି ମାରିଦେଲି ଭୁଲ ହେଇଯିବ, କିମ୍ବା ନ ଜାଣିକି ମୁଁ ଏଇଠି ମାରିଦେଲି ଏଇଟା ବି ଠିକ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ନା, ନ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ତୀର ଲଗେଇଦବା ହେଲା। ତ ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ହିଁ ଉତ୍ତର ତମର ଏଠି ଠିକ ହେଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲା। ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ମ୍ୟାଚିଂ ଟାଇପ ହେଲା, ମ୍ୟାଚିଂ ଟେଷ୍ଟ। ତ ଏଥିରେ କଣ ଯାଏ, ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦୁଇଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଲେଖା ଥାଏ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହ ଅନ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭର ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସହ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଲା ମନେ ରଖ। ସାଧାରଣତଃ ଏଠି କଣ ଯେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ବାଛିବାକୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀକୁ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଯେମିତିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ, ଏଇ ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଦେଲା ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଇଛି ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ ମତେ ମିଳନ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କରିବାର ଅଛି, ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଇଛି ହେଲା। ଏଠି ତ୍ରିଭୁଜ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ଖରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇ ଦେଖ ଏଠି ତ୍ରିଭୁଜ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇଠୁ ସିଧା ଏମିତି ଗାର ଟାଣିବି। ବୃତ୍ତ ଦିଆଲା, ଏଇଟା ଏଇଠି ଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ତମର ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ଏଠି ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ହେଲା। ଆୟତ ଚିତ୍ର, ଏଠି ଆୟତ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆଉ କୋଣ ଦିଟା ଦେଲା, ଏଇଠି କୋଣ ଦେଇଛି, ସେ ବେସିକାଲି କୋଣ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ହବ ରେଖାଖଣ୍ଡ ତମର ରହିଗଲା ହେଲା। ରେଖାଖଣ୍ଡ ତମର ରହିଗଲା। ଏପଟେ ତମର ଥିଲା 5ଟି ଦେଇଥିଲା ଉପାଦାନ, ଏପଟେ 6ଟା ଉପାଦାନ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କରିଲି, ଏକୁ କୁହାଯାଏ ମ୍ୟାଚିଂ ଟାଇପ ହେଲା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲା, a+b ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ସମାନ କୋଉଠି ହବ, କୋଉ ସୂତ୍ରଟା ହବ? ଅବଭିୟସଲି ଏଇଟା ହବ, a+b ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ସମାନ a² + b² + 2ab ହେଲା। a - b ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ହବ ସେମିତି କଣ, a² + b² - 2ab ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ହବ, ଏଠି ଦେଇଛି a² - 2ab + b²। a - b² ହବ a + b a - b ହେଲା। ଦେଖିଦେବ a + b ଆଉ a - b କୋଉଠି ଅଛି ହେଲା। ଏଇ ପ୍ରକାର ଦିଆ ହେଇଥାଏ ହେଲା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଦିଆ ହେଇଥିବ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ୍ରୁଟି ବିଶ୍ଳେଷଣ ବା ଏରର ଆନାଲିସିସ୍ କିପରି କରାଯାଏ ତାକୁ ଦେଖିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ପିଲାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଫଳରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ସହବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ତାର ହାସଲ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଲେ ବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗରେ ବିକାଶ ହେବ। ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ ବା ହାସଲ ସ୍ତର ହେଲା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ତାର ଦୁର୍ବଳତା ପରିସରର ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ହେଇଥାଏ। ସେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ହବ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣ, ଗୋଟେ ଶିଶୁ ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବି ତାର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନେଇକିନା ତାକୁ ଥଟ୍ଟା କରିବା ବା ତାକୁ ମାନେ କହିବା ଯେ ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପାରୁନୁ, ତୁ ଦୁର୍ବଳ ଅଛୁ, ଏଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଦୁର୍ବଳତାକୁ କେମିତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ? ତମେ ଯୋଉମାନେ କାଲି ସକାଳେ ଟିଚର ହବ, ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ହିଁ ହେଲା ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣିଲେ କେମିତି ତାକୁ ଦୂର ହବ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ତାର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଆଉ ସେଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ହିଁ ତାକୁ ସେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ହେଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ତାର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତାକୁ ହୁଏତ ଅଧିକ ରିମିଡିଆଲ କ୍ଲାସ ଦରକାର, କି କୋଉ ଜାଗାରେ ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ତାର ପରିବେଶରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କି ହେଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ତାର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆମେ ପରିସରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ସଫଳତାର ସହ ହାସଲ କରିବାର ଅସଫଳ, ସେଥିରୁ ଶିକ୍ଷକ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
तो एई प्रकार कराଯାए जेमति कि एबे मु कहूची मो झियो एबे प्रथम श्रेणी रे पढुची हला मो झियोर मु गोटे दुर्बलता देखिली दुर्बलता नहीं एरा बहुत भल जिनिस से घोषा पाठ को मन रखी पारे नहीं जदि बुझीची ताहले ताको मन रखी पारे हला वर्तमान से दुईटा प्रश्न पड़ीथला तार एग्जाम रे एबे तार टेस्ट परीक्षा सरला ता टेस्ट परीक्षा रे मु देखिली हला जे बाउंस गछ डे जातीय बाउंस गछ डे जातीय हला एटा अब तृण हबो आ गोटे प्रश्न पड़ीथला देश रो आकर्षी थाए ए प्रकार किसी आश्रय करी बढ़िया पाई आकर्षी थाए हला एटा होची लतार आकर्षी थाए मो झियो ए तृण आउ लता ए दुईटा को से बुझी पारला नहीं कौन जिनस आकर्षी काहाकू कह जाए आकर्षी जिनस जानले तो से लता बोली लेखिबो बाउंस काहे की तृण हैला ताको जानले तो लेखिबो मु ताको लता 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 बुझे बुझे से बुझलानी लास्ट को मु ताको डायग्राम काटली हला गोटे तरबुजर एमती डायग्राम काटे एटा होची तरबुज गछ तरबुज होची गोटे लता एटी तरबुज फळीची ये आश्रय करी बढ़िबा पई एटी सब तार आकर्षी अछि एगुडा को आकर्षी कहा जाए आकर्षी अछि बोली से गछ ऊपर चढ़िला एमती ताको बुझेली से एग्जाम रे लता ए प्रश्न भी पड़ीतला और ए प्रश्न भी पड़ीतला ए प्रश्न रो उत्तर से लता ही लेखि के आसीची से जा पताक कहला मो आकर्षी थिला मैं आकर्षी कोन बुझीजी तो लता लिखिली कि बाउंस जे तृण कहीं ये जिनसा को भल के बुझे पालेनी जो परीक्षा से तृण जिनसा को से लिखी ना गोटे तार ये आंसर भूल छुआर दोष नहीं एठी मो शिशुर दोष नहीं दोष हूँ मोर जे मु ताको बाउंस तृण कहीं एक भल भाव बुझे पारली ना कईमा माने कौन तुम बुझी पार है तेणु शिशुर कोठी दुर्बलता रहा ताको मु देखिली जे मो झियो घोषा पाठ टोटाली जानबनी तृण 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 जिते तृण कले से घोषा पाठ को जाऊ ना एटा बहुत भल कथा से बुझिले लिखि पारिबो हैला तेणु मु नेक्स्ट टाइम कौन करबी बाउंस को कहीं तृण कहगला ताको मु बुझेबी चेष्टा करबी जदि मु जानिनी मु आउ 10 जन को पचारिबी किंतु ताको बुझेबी तो एई प्रकार कौन होय जे जो त्रुटि अछि ताको विश्लेषण करा जिवो एवं से प्रति ता दुर्बलता को चिन्हट करी केमिति ताको दूर करा जिवो सेटा मध्ये देखा जिवो परीक्षण फलाफल को कौन करा जाए विद्यार्थी दुर्बलता परिसर चिन्हट करने को हेले शिक्षक परीक्षण रे थिबा त्रुटि को विश्लेषण करने को हेबो एकक परीक्षण रे केते गुडे दक्षता ऊपर प्रश्न पचरा जाए परीक्षण रे प्रति दक्षता रे पूर्ण संख्या बा मोट नंबर केते विद्यार्थी सेही दक्षता रे केते नंबर रखिछि ता स्थिर करा जाए एही परि श्रेणी रो समस्त विद्यार्थी दक्षता अनुसार थिबा नंबर स्थिर करा जाए नेक्स्ट क्लास रे आमे देखिबा जे एथरे जे कमी गला तार रिमिडियल क्लास केमिति हबो केमिति करा जाए तार रिमिडियल क्लास दुर्बल जो माने दुर्बल शिशु सेमान को केमिति रिमिडियल क्लास करा जाए आज पई तो एतिकी थैंक यू।